दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज इस वीडियो रिपोर्ट में मैं गल करांगा श्रोमणी अकाली दल की पॉलिटिक्स बारे, जिसने कि इन्हां पंजाब दीआं आउंदियां विधान सभा चोणां तो पहला हुण कुछ दिन पहला धार्मिक मुद्दों को चुकना शुरू करता है। असीं देखते हैं भी अक्सर चोणां दे विच डेवलपमेंट या फिर विकास के मुद्दे हुंदे ने, सत्ताधारी पार्टी को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये गल्लां बातां तां हो ही रही सी, लेकिन जिवें जिवें कोई भी चाहे देश का कौमी पद्धर का इलैक्शन हो या फिर सूबे के इलैक्शन हो, जिमें जिमें इलैक्शन की वोटां पैन की तरीक नेड़े आती है, उवें असी धार्मिक जातिगत मुद्दों को ज़्यादा उभरदा होया वेखते हैं। सो उस लड़ी दे विच पंजाब कोई एक्सैप्शन नहीं है। तो श्रोमणी अकाली दल ने अपने एक पुराने अंदाज दे विच इस वक्त एक अजिहा मुद्दा उभारिया है जिसकी चर्चा मैनूं लगा अज करनी बहुत जरूरी है। अज अकाली दल नूं RSS का वो फोबिया ते अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लीडर, दिल्ली के मुख्य मंत्री दे RSS की कुछ फ्रंटल जड़ियाँ जथेबंदियां, स्वदेशी जागरण मंच वर्गियां जथेबंदियां दे नाल जिहड़े उहदे तार जुड़ते हैं, कनैक्शन हैगे ने, उन्हां उत्ते गहरियां आपत्तियां ने। अकाली दल की लीडरशिप सवाल पुछ रही है, जवाब मंगती पई है। आम आदमी पार्टी तो सवाल पूछे जा रहे हैं भी प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर नूं छोड़न दे विच या उन्हां नूं जेल तो रिहा करन दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार कोताही क्यों बरत रही है। तो अज का जिहड़ा विषय है वह है RSS के प्रति अरविंद केजरीवाल का एक नरम रुख रवैया तो उसके कनैक्शन RSS के नाल। सो छजता बोले लेकिन छाननी भी बोले, तकरीबन उहो जी गल मैनू अज उस वक्त अपनी अखां के सामने होंदी हुई नज़र आई जदों अकाली दल के जिहड़े मुख बुलारे ने हरचरण बैंस वो RSS के नाल कनैक्शनां नूं लैके अरविंद केजरीवाल की पंजाब विच फेरी उत्ते आउण वाली पत्नी तो सवाल पुछते हुए नज़र आए। बड़ी हैरानी की गल सी, अकाली दल RSS या हिंदू राष्ट्र की थ्योरी नूं इतराज़योग गलबात कह के वो सवाल चुकण की कोशिश कर रहा है जिसकी सियासी कमाई या जिसकी जी सियासी फसल है उसने बीते 2 दहाके तक वड्डी है, कट्टी है, उसके फायदे चुके ने। इस गल उत्ते हैरान होया जाए या अपना मत्था फड़िया जाए कि अकाली दल वो अकाली दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नाल अपने उस 9 मास के रिश्ते ਦਾ ਜਿਹੜਾ राग है बीते 2 दहाके तो वध समय जब तक उन्होंने सत्ता का सुख भोग्या, सत्ता दे विच 3 अलग-अलग टर्म्स दे विच 15 साल अपनी सरकार बीजेपी दे नाल रल के चलाई, उस वक्त उन्होंने RSS ते बीजेपी की सांझ या फिर उन्होंने 9 मास के रिश्ते की कोई चिंता नहीं, तो अपने तो बीजेपी के 9 मास के रिश्ते की बहुत ज़्यादा उन्होंने वालों दुहाइयां दित्तियां जांदियां रहियां। पंजाब दे विच एक भाईचारक सांझ की गल प्रकाश सिंह बादल नूं उसके मसीहे वजों प्रोजैक्ट किया जाता रहा। पंजाब दे अमन अमान दे माहौल ते हिंदू सिखां दे आपसी एके दा जिहड़ा नैरेटिव सी, ये अकाली दल ते बीजेपी की पूरी दी पूरे गठजोड़ दे विच पूरा रचिया बसिया सी। लेकिन ये गठजोड़ किसानां दे इस अंदोलन के समय टुटदा है, लेकिन रस्सी चलन तो बाद भी वो वल नहीं गया। तो हुण इस वक्त चोणां तो कुछ दिन पहला जो अकाली दल इशूज़ उभार रहा है, मुद्दे चुक रहा है, RSS हिंदू राष्ट्र के उत्ते उन्होंने एतराज़ हैगे ने। इस चीज़ का मैनू भी इन्हां प्रैस कॉन्फ्रेंसां जरिए ही पता लग रहा है, क्योंकि बीते तकरीबन 22-23 सालों के विच जिहड़ा बीजेपी दे नाल रल के आपस दे विच पंजाब दे विच सत्ता दे सुख जदों अकाली दल ते प्रकाश सिंह बादल दीआं सरकारां भोगदियां रहियां, उन्हां समयां दे विच ये सारे RSS दे नाल तार या कनैक्शन जिहड़े सन उन्हां दा कोई शायद मायना नहीं सी। इस तो पहला कि इस पूरी की पूरी गलबात ते आर्गूमेंट नूं मैं अगे तोड़ा, मैं थोनों हरचरण बैंस की तकरीबन 1-1.25 मिनट की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस जो कि अज उन्होंने की है उसका एक छोटा जिहा हिस्सा सुनाना चाहना, जिस तो बाद कि मैं इस आर्गूमेंट को अगे लैके जावांगा। एक बार सुनते हैं हरचरण बैंस अकाली दल के रणनीतिकार, थिंक टैंक, जिसनों कह सकते हैं कि एक ब्रेन स्टॉर्मर जिहड़े हैगे ने, वो किस तरीके नाल इस नाजुक इलैक्शनां के समय उत्ते धार्मिक मुद्दे नूं उभार के इन्हां चोणां दे विच आम आदमी पार्टी नूं एक अजिहे तरीके दे नाल पेंट करना चाह रहे हैं, रंगत देना चाह रहे हैं, जो कि आप डिस्कस करांगे। लेकिन पहला वो बयान सुन लीजिए। श्री अरविंद केजरीवाल जी दा RSS ਦੇ स्वदेशी जागरण मंच नाल की संबंध है, क्योंकि उपरों काफ़ी देर तक वैसे अज एक मैं बाद करदा गल, हो पहले मैं दसदा कि वो RSS स्वदेशी जागरण मंच के नाल उन्हों का की संबंध है कि इत्थों तक ये नहीं कि उस स्वदेशी जागरण मंच के मीटिंगां में जाते रहे ने, उत्थों ट्रेनिंग लेंदे रहे ने और उत्थे जो सारी आइडियोलॉजी उन्होंने है वो सांझ करते रहे ने, बल्कि उन्होंने बुलारे, प्रमुख बुलारे और उन्होंने लीडर श्री गोविंदाचार्य जी सारे जानते हैं, उन्होंने पब्लिकली ये गल कही जिहदे कि मैं तुहानूं दिना सारा कुछ बाद दे विच
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ RSS ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਕੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ RSS ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਤੌਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੌਮਤ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਦਰ 30, 32, 40 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਨੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ RSS ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਿਲਿਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 23-24 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ RSS ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਊਟਫਿਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਫੁੱਲ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬੇਤੁਕੇ ਲੌਜਿਕ, ਨੀਡਲੈਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਮ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 24 ਜਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਨ ਮੇਕ ਕੱਢੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2-3 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ 2017 ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ, ਰੀਕਾਲੇਬਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ 1947 ਦੀ, 1965 ਦੀ, 1967 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ,
ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ MLA ਹਿੰਦੂ ਜਿਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਥ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ BJP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੋ 2022 ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਪੰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੁਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ ਕਮਿਊਨਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ RSS ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਿਕਲਿਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਮਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਡ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।